यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति, से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति, प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष स्वागत जनाऊँगी। प्रत्येक सकाळ आपण मानक सहित यही सुंदर वार्ता नहीं पहुँचवा पाई ईश्वर जो सुंदर सुजोग आमको देइछंती सेतिपाई ईश्वर को धन्यवाद जनाए। एवं आपण माने मध्य प्रत्येक समय रे एई कार्यक्रम को देखुथुबारु आपण मानको विशेष विशेष धन्यवाद जनाए। आपण मानको जीवन रे ईश्वर एई कार्यक्रम द्वारा एक नूतन अनुभूति स्थापन करुछंती सेतिपाई ईश्वरंकर गौरव हो। आमମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଅଟୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ आमने पिता मातांकर कर्तव्य विषय आलोचना करिबा। मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज अनेक पिता माता को देखा जाए जे निजर पिला मानक प्रति केते जत्नशील। से माने निजर पिला माने अधिक पाठ पढ़ंतु, बड़ चाकरी करंतु एवं भविष्य योजना निमंते सेमानक पई वर्तमान ठारू एते परिमाणर शिक्षार चाप आमने पकई थाओ ताहा अनेक समय देखा जाए। आमने पिला मानक प्रति जत्नशील हबार एक सुंदर चित्र आमको देखा जाए। पिला माने दिन राति पाठ पढ़िबा पाई बापा माँ माने व्यग्र हुअन्ति। सकाळे पिला माने स्कूल को जिबे, फेरिबा परे पिला माने ट्यूशन को जिबे। आजिकालीर पिला माननकु खेलिबा पाई मध्य सुजोग एतेटा नाही जेते पाठर चाप अछि। एहा पितामातांकर पिलामानंक प्रति दायित्व बोधताकू सूचाए। किंतु आमे पिलामानंकर केवल गोटिए पाखर भविष्यत को गठन करिबा केवल आमनकर चिंता हवा उचित नुहे। आमनक पिलामानंकू संपूर्ण भाव में गढ़िबार एक बोझ आमनकर हेबा आवश्यक। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने पिलामानंकू विद्यारे ज्ञानरे एवं ईश्वरंकर भୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପ ଭଳି ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବୋଝ ଲାଗନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ आमे गत एक अध्याय रे आलोचना करिथिलु एवं मु आपण मानकु कहिथिली जे पिला माने आम मानकर बोझ नुहंती, किंतु पिला माने आम मानक प्रति ईश्वरंकर पुरस्कार एवं एई पुरस्कार को की प्रकार माने व्यवहार करिबा उचित ताहा माने जानिबा दरकार। मु पवित्र शास्त्र बाइबल रु आपण मानकु एक परामर्श देवी। जो परामर्श राजा सोलोमन जड़े ज्ञानी राजा से उल्लेख करिसेंती ता माने पाइबा हितोपदेश नामक पुस्तक तार 22 अध्याय 6 पद। मु ताहा पढ़ुछि आपण मानक पाई। बालकर गंतव्य पथरे ताहाकू शिक्षित कराओ, तेणु से वृद्ध हेले हैं तहिरु विमुख हेब नाही। पिला माने ईश्वरंकर पुरस्कार, पिला माने ईश्वरंकर आशीर्वाद एवं यही आशीर्वाद को व्यवहार करने प्रत्येक पितामाता मानकर कर्तव्य। केतेबेले ना पिला माने जेतेबेले छोट थिबे सेही समय ठारू सेमानकर मूलदुआ को सठिक भाव में स्थापन करवा
ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଛୋଟବେଳେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାରେ, ଜ୍ଞାନରେ, କୌଶଳରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟରେ କି ପ୍ରକାର ଗଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ବାଇବଲର ଏକ ଅଂଶ ଗତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏବଂ 7 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ବସିବା ବେଳେ, ଉଠିବା ବେଳେ, ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯୁବା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।